Praise the Lord, dear children. Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We hope that we are reaching to you through this program while you are in good health and in good strength. We also hope that you are doing well along with your families, and your parents, your friends are also doing well. We thank God for one more opportunity that He has given to us to have the Sunday School online. Before we start today's session, shall we have a word of prayer, please? Father, in Christ's precious name, we come into your presence and thank you for this day, the Lord's day that you have blessed us with, the day of rejoicing, the day of resurrection, the day of victory. O Lord, and thank you for your Son, Lord Jesus Christ, who made the ultimate difference to us, Heavenly Lord, by offering himself on the cross of Calvary, and through his atoning blood and redemptive work on the cross of Calvary, O Lord, we have been redeemed and we have been restored to a relationship with you. Thank you for being our God. Thank you for being our Creator, O Lord, and what a blessedness it is to address you as Abba, Father. Heavenly Lord, we thank you, O Lord, O God the Father, for choosing us, O Lord, the Son of God who redeemed us, and the Spirit of God who has sealed us with the Holy Spirit of promise. Father, we thank you for this evening hour where we are able to connect with these children online. O Lord, make this ministry blessed to each one of them. O Lord, many may be able to view and also share with others as to what Christ has done and what God has planned for each one of us. Take charge of us, Lord, and be glorified in and through this ministry as we offer this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Children, for our initial memory verse, may we turn our Bibles to Numbers chapter 32. Numbers chapter 32, and we will read verse 12. Numbers chapter 32 and verse 12. Save Caleb, the son of Jephunneh the Kenizzite, and Joshua the son of Nun, for they wholly followed the Lord. Once again I read, save Caleb, the son of Jephunneh the Kenizzite, and Joshua the son of Nun, for they wholly followed the Lord. Children, we all know about these two characters in the Bible, that is Joshua and Caleb, and what a testimony that they have had. They wholly followed the Lord, despite the entire nation not being satisfied with what God has done. But these two men wholly followed the Lord, and they entered into the land of Canaan. So keep these thoughts in mind, and now as we get into singing, please join us in singing and sing it along loudly with your family members. And before we close, we will come back and have a word of prayer. Children, let us begin today's session by singing a couple of songs, and let us begin with a very old Telugu song, Pillalamu Me Mandaramu. Pillalamu Me Mandaramu ప్రభువానివే నీతి రాజా ఘనతా మహిమా చెల్లింతుము పిల్లలము మేమందరము మా పాపములను క్షమించి మా కొసగు ఆశీర్వాదం మా పాపములను క్షమించి మా కొసగు ఆశీర్వాదం సుందర మనోహర స్వర్గములో మమ్ముల ప్రవేశింపచేయు సుందర మనోహర స్వర్గములో మమ్ముల ప్రవేశింపచేయు పిల్లలము మేమందరము నిన్ను స్తుతింపవచ్చితిమి ప్రభువా నీవే నీతి రాజా ఘనతా మహిమా చెల్లింతుము
ప్రార్థన సేవలో మా హృదయమును మార్చుము. వాక్యము ప్రార్థన సేవలో మా హృదయమును మార్చుము. మాను కాలు చేతులు వాడుకొనుము నీ మహిమాకై. మాదు కాలు చేతులు వాడుకొనుము నీ మహిమాకై. పిల్లరము మేమందరము నిన్ను స్తుతింపవచ్చితిమి. ప్రభువా నీవే నీతి రాజా, ఘనత మహిమా చెల్లింతుము. పిల్లరము మేమందరము. Let us sing a very old English song as well. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. You went to Calvary and there you died for me. Thank you, Lord, for loving me. You went to Calvary and there you died for me. Thank you, Lord, for loving me. You rose up from the grave, to me new life you gave. Thank you, Lord, for loving me. You rose up from the grave, to me new life you gave. Thank you, Lord, for loving me. Let us also sing, I belong to the God of the mountain. I belong to the God of the mountain. I belong to the God of the sea. I belong to the God of the universe, and He belongs to me. I belong to the God of the mountain. I belong to the God of the sea. I belong to the God of the universe, and He belongs to me. Let us also sing, I live for Jesus day after day. I live for Jesus day after day. I live for Jesus, let come what may. The Holy Spirit I will obey. I live for Jesus day after day. यीशु के लिए मैं जीऊंगा, जो कुछ भी हो नहा दूंगा. पवित्र आत्मा को मैं सुनूंगा. यीशु के लिए मैं जीऊंगा. Let us sing a very old Hindi song, प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम.
प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी महिमा गाने। बरसा आशीष हम तीनों पर, तेरी महिमा गाने। बरसा आशीष हम तीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी महिमा गाने। बरसा आशीष हम तीनों पर, तेरी महिमा गाने। बरसा आशीष हम तीनों पर, तेरी महिमा गाने। तेरी इच्छा हमको बतला जा, कि बनाए तुझे मन का राजा। तेरी इच्छा हमको बतला जा, कि बनाए तुझे मन का राजा। अब ना चाहिए हमें, हम है तेरे, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी महिमा गाने। बरसा आशीष हम तीनों पर, तेरी महिमा गाने। बरसा आशीष हम तीनों पर, तेरी महिमा गाने। Finally, let us sing a song which is related to our lesson, Rejoice Evermore, for this is the will of God. Rejoice evermore, for this is the will of God. Rejoice evermore, for this is the will of God. Rejoice evermore, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pray without ceasing, for this is the will of God. Pray without ceasing, for this is the will of God. Pray without ceasing, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. In everything give thanks, for this is the will of God. In everything give thanks, for this is the will of God. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Rejoice evermore, for this is the will of God. Pray without ceasing, for this is the will of God. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. ప్రైజ్ లార్డ్ పిల్లలు, ప్రైజ్ లార్డ్ ఆంటీ. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాం ఆంటీ. వెరీ గుడ్. సరే, ఈరోజు క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామా? ఓకే ఆంటీ. మోకాళ్ళు ఉండండి. నీల్ డౌన్. Gracious, loving Heavenly Father, thank you and praise you, Lord, for this blessed time given unto us. Be with us, Lord, as we spend this time in the midst of this little children. Lord, as we, Lord, meditate on thy word and also tell the story, pour out thy words from heaven. Lord, not my words, but thy words, Lord. I completely depend and rely upon you for everything. Let these children also understand the great love of Lord Jesus Christ and turn themselves unto you.
We commit everything unto thy loving hands and care, binding the power of evil and darkness. Ask this pray in the blessed name of my Lord and my Savior, Jesus Christ. Amen. ప్రార్థన చేసుకున్నాం కదా, ఈరోజు ఒక మంచి కథ విందాం, సరేనా? కానీ కథ వినక ముందు ఈ కథ దేని గురించో అర్థం చేసుకుందాం. మనం ఎవరైనా ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తే మనం ఏం చేస్తాము? థ్యాంక్స్ చెప్తాం కదా. చిన్న గిఫ్ట్ అయినా కానీ పెద్ద గిఫ్ట్ అయినా కానీ థ్యాంక్ యూ ఆంటీ, థ్యాంక్ యూ అంకుల్, మీ ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చినా కానీ థ్యాంక్ యూ అంటాం కదా. రీసెంట్గా కూడా థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే అని అమెరికాలో సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. మాకందరికి గిఫ్ట్స్ ఇచ్చినారు. థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే అంటే వాళ్ళకి లాస్ట్ ఇయర్ అంతా దేవుడు ఏ బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చినారో దానికి అన్నిటికీ ఒక థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే అని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అనమాట. మనం కూడా మన జీవితంలో థ్యాంక్స్ అని చాలా మందికి చెప్తున్నాం, కానీ దేవునికి ఎప్పుడైనా చెప్పినామా? చెప్పినారా? వెరీ గుడ్. సో ఇలా ఒక అబ్బాయి, ఆయనకి దేవుని గురించి తెలియదు కానీ తెలుసుకుంటాడు ఈ థ్యాంక్ యూ వర్డ్ ద్వారా, సరేనా? ఆ కథ గురించి విందామా? విందామంటీ. సో ఒక అబ్బాయి, ఆ అబ్బాయి పేరు కాలేబ్. ఏం పేరు? కాలేబ్. కాలేబ్ పెరేస్. కాలేబ్ పెరేస్. సరే, కాలేబ్ అనే పిలుద్దాం. సో ఈ అబ్బాయి ఫ్లోరిడా అనే ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నారు. ఎక్కడ? ఫ్లోరిడా. అది యుఎస్ కంట్రీ. కానీ ఆ ఏరియా ఎట్లా అంటే, ఆ స్థలం ఎట్లాంటిదంటే అక్కడ బీచ్, పెద్ద సముద్రం తీరాన ఉండే ప్లేస్ అన్నమాట. అక్కడ పిల్లలు ఆడుకుంటారు. మరి ఉష్క ఉంటుంది కదా, ఉష్క అంటే పిల్లలకి చాలా ఇష్టం కదా. ఉష్కలో చిన్న చిన్న ఇల్లు చేసుకుంటూ ఆడుకుంటూ దూకుంటూ ఉంటారు కదా. ఈ అబ్బాయి కూడా, ఆయన 9 సంవత్సరాలు. ఎంత వయసు ఆయనకి? 9 years. సో ఆ 9 సంవత్సరాల అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు? చాలా ఆడుకుంటాడు. అండ్ ఆయనకి ఇష్క, ఇంకా సెలమాండర్ అంటే ఒక చిన్న లిజర్డ్ లాగా ఉన్న ఒక యానిమల్, దాంతో కూడా ఆడుకుంటాడు అనమాట. ఆడుకొని ఇలా ఉండగా ఇంత సంతోషంగా ఆ స్థలంలో ఉంటాడు. ఎంత సంతోషం అంటే ఇంకా ఒక స్థలంలో ఉండి వేరే స్థలంకి వెళ్ళాలంటే ఇష్టమా? ఇష్టం లేదు. అక్కడ ఉన్న ఫ్రెండ్స్, మరి ఆ బీచ్, చిన్న చిన్న టాటాయిజో లే ఫిషెస్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా. అలాంటి స్థలం వదిలి వేరే స్థలం వెళ్ళాలని బాధ అనిపిస్తుంది. సో ఇలా ఉండగా ఈ అబ్బాయి పేరు ఏంది? గుర్తుందా? కాలేబ్. ఈ అబ్బాయి పేరు కాలేబ్. సో ఈ అబ్బాయి ఇంకా వాళ్ళ డాడీ ఫ్లోరిడా నుంచి ఇంకో స్థలానికి ఒక మంచి జాబ్ వచ్చిందని అయోవా అనే ఒక స్థలానికి వెళ్ళారు. ఏ స్థలం? అయోవా. సరే, మనం ఇక్కడ ఉన్న స్థలం పేరు అనుకుందాం, సరేనా? సికింద్రాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయారు. సో అక్కడ ఒక పెద్ద ఉద్యోగం, వేరే ఊర్లో ఒక పెద్ద ఉద్యోగం. కానీ కాలేబ్కి అస్సలే ఇష్టం లేదు. ఆయన జీవితంలో ఒక చెడ్డ రోజు అనుకుంటాడు. ఇంత మంచి స్థలాన్ని వదిలేసి ఎక్కడో వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి అని. చూసారా ఎంత సాడ్గా ఉన్నాడు కదా. ఆయన ఫేస్లో సంతోషం ఉందా? చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, మరి శాండ్, వాళ్ళ 2 ఫ్రెండ్స్, కవల ఫ్రెండ్స్ అంట. ఆయన పేరు, ఒక అతని పేరు షార్ట్, ఒక అతని పేరు స్ట్రింగే. 2 కవల పిల్లలు. వాళ్ళ డాడీ ఏమో, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ డాడీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేవాళ్ళు. ఆ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఏం పని తెలుసా? డిటెక్టివ్, పరిశోధన చేస్తారు కదా, అలాంటి డిటెక్టివ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే పని. సో వీళ్ళు కూడా ఒక సీక్రెట్ కోడ్, మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర సీక్రెట్ చాలా మాట్లాడుకుంటారు కదా. మీ మమ్మీ డాడీకి తెలియద్దు మీరేం మాట్లాడుకుంటున్నారంటే ఒక కోడ్ వర్డ్ పెట్టుకుంటారు. అలా వీళ్ళు కూడా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కోడ్ వర్డ్ పెట్టుకున్నారనమాట. కాలేబ్ కూడా ఒక కోడ్ వర్డ్, సీక్రెట్ కోడ్. ఏం తెలుసా? వినండి. స్పై గాయ్. ఏం పేరు? స్పై గాయ్. అంటే స్పై అంటే ఇన్వెస్టిగేట్, పరిశోధన చేసి వాళ్ళకు ఒక ఆన్సర్ వచ్చే వరకు దాన్ని వెతుకుతూ ఉంటారనమాట.
సో కాలేబ్ కూడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఒక పేరు పెట్టారు. సో ఇంత బాధగా వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకా టైం వచ్చేసింది, వాళ్ళంతా ప్యాక్ చేసుకొని వేరే ఊరికి వెళ్ళాలి. ఏ ఊరికి వెళ్ళాలి? అరోమా అయోవా. అయోమా. సరే, అంత ప్యాక్ చేసుకున్నారు. ప్యాకర్స్ అండ్ మూవర్స్లో బండిలో అన్ని సామాన్ పెట్టుకొని ఇంకా వేరే ఊరు అయోవాకి వెళ్తున్నారు. వెళ్తే అక్కడ చూడు, కాలేబ్ ఎంత బాధగా ఉన్నాడు. అబ్బా, ఈ ఊర్లో ఏమీ లేదు. ఫ్లోరిడాలో అయితే బీచ్, ఇంకా ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్, అదన్నీ వదిలేసేసి ఇక్కడ ఏం లేకున్నా అడవి ప్రాంతంలో తీసుకొచ్చినట్టు ఉన్నారు. అంత తాటి చెట్లు, మొక్కజొన్న తోటలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను, ఏ ఫ్రెండ్స్ లేరు, ఎవ్వరు లేరని చాలా బాధగా ఉన్నాడు అనమాట. దిగి ఇంకా వాళ్ళ డాడీ మమ్మీ ఏం చేస్తారంటే సామాన్లన్నీ తీసుకొని, పెద్ద ఇల్లు, ఫ్లోరిడాలో చిన్న ఇల్లు కానీ ఇక్కడ పెద్ద ఫామ్ హౌస్ లాగా వాళ్ళు అక్కడ ఆ ఇంట్లో వెళ్ళారనమాట. వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ డాడీ చూస్తారు, ఈ అబ్బాయి చాలా సాడ్గా ఉన్నారు. వాళ్ళ మమ్మీ కూడా చూస్తారనమాట. పాపం ఈ కాలేబ్ అసలు హ్యాపీగానే లేడు. ఏ స్పై గాయ్ గో అని చెప్తారు. అంటే రా, నువ్వు అన్ని పరిశోధన చేస్తావు కదా, మేము ఇదన్నీ సర్దుకుంటాము, నీ రూమ్ తర్వాత సర్దుకుంటావు, కానీ బయటికి వెళ్ళి చూడు ఏమేమి ఉన్నాయో అని చెప్పి వాళ్ళ డాడీ చెప్తారు. చూడాలా, అవసరం లేదు అని ఆయన లోపల మాట్లాడుకుంటాడు. ఎందుకంటే ఆయనకి సంతోషం లేదు కదా. ఫ్లోరిడానే ఇష్టం, ఈ ఊరు నాకు అస్సలేమి ఇష్టం లేదు అని చెప్పి తీసుకొస్తారు. కానీ ఎక్కడ తీసుకెళ్ళినా దేవుని ఉద్దేశం ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ అయోవాకి తీసుకొచ్చినారంటే అది దేవుని ఉద్దేశం అని మనకు తెలుసు, కానీ కాలేబ్ తెలియదు. కానీ ఆయన జీవితంలో ఆ ఒక ప్రాంతంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోండి. సరే, బయటికి వెళ్తాడు. ఏం చేయాలి, ఈ ప్రదేశంలో తీసుకొచ్చేసారు, అస్సలే ఇష్టం లేదు. ఎక్కడ వెళ్తాను, నాకు ఏ ఫ్రెండ్స్ లేరు, ఎవరు లేరు, అందరినీ వదిలేశాను. మా షార్క్, స్ట్రింగే కూడా వదిలేశాను. అక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న సెలమాండర్స్ని కూడా వదిలేసి వచ్చేసాను. ఇక్కడ ఏమంతా అడవే ఉంది అని చెప్పి గొనుక్కుంటూ వెళ్తాడనమాట. వెళ్తుంటే అక్కడ ఒక చెట్టు చూస్తారు. ఆ చెట్టు మీద ఇల్లు ఉంది, ట్రీ హౌస్. చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది అది. సరే, అబ్బా ఇదేదో చాలా విచిత్రంగా ఉందే, ఇదేందా అని చెప్పి దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తాడనమాట. చూస్తే ట్రీ హౌస్ ఏందది, చెట్టు మీద ఒక ఇల్లు. అమ్మా, దీన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఆయనకి ఫ్లోరిడాలో సీక్రెట్ కోడ్స్తో పనిచేసి ఇంకా అదేముందా అని అన్ని పరిశోధన చేసే మైండ్ మరి ఆయనకు వచ్చేసింది. బాధ అంతా కొంచెం వెళ్ళిపోయి కొంచెం ఆ సీక్రెట్ కోడ్ మైండ్ వచ్చేసి సంతోషంగా ఉంటాడు అనమాట. అప్పుడు అక్కడ చూస్తే ఆ చెట్టు మీద ఇది చెక్క చేసేసి థ్యాంక్ యూ అని పెద్దగా రాసిందంట. ఏమని రాసింది? థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అంటే ఏంది? కృతజ్ఞతగా ఉండాలి కదా. ఎవరైనా ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇస్తే మనం థ్యాంక్ యూ అంటాం కదా. ఇక్కడ ఇది చెట్టు మీద ఎవరబ్బా చెక్కి రాశారనమాట. ఒక షార్ప్ నైఫ్తో చెక్కుతారు కదా, అక్షరాలను చెక్కి రాస్తారు కదా, అలా థ్యాంక్ యూ అని చెట్టు మీద చెక్కి ఉన్నారు. చెక్కితే ఇంకా ఈయనకి చాలా ఆశ్చర్యం, ఎవరబ్బా, సరే ఇదంతా మనం చూడాలి అని, ఎవరుంటారా, ఎందుకు రాశారా, వై, వేర్, వెన్, ఆ 3 words అని, ఎందుకు, ఎక్కడ, ఎందుకు ఈ థ్యాంక్ యూ రాశారని చెప్పి ఆయనకు మైండ్లో అది రింగ్ అవుతూనే ఉంది. సరే, ఇంకా అక్కడ ముందుకెళ్తాడు. ముందుకెళ్తే ఒక కార్డు దొరుకుతుంది. ఏం దొరుకుతుంది? కార్డ్ దొరికితే ఆ కార్డు వెనుక ఏదో రాసుంది, నంబర్స్ రాసుంది. ఆ కార్డు వెనుక ఏం రాసింది? నంబర్స్. ఆయనకి నంబర్స్తో ఆటలాడాలంటే చాలా ఇష్టం కదా. అన్ని డిటెక్టివ్ గేమ్స్, మరి పరిశోధన చేసే గేమ్స్ అన్నీ ఆడే అలవాటు అనమాట. సో ఇలా ఉండగా ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఆ కార్డు తీసుకొని, అబ్బా దీని వెనక ఏముంది, ఏం అర్థం కావట్లేదు, సరే ఇది తీసుకెళ్ళి మా డాడీకి చూపిస్తాను. అంతలో వాళ్ళ డాడీ ఏం చేస్తారో అన్నీ సర్దేసేసి, ప్యాకర్స్ అండ్ మూవర్స్ మనుషులు అంతే ఎత్తుతారు కదా, వచ్చి హెల్ప్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళకి
థ్యాంక్ యూ అని చెప్తారు. అబ్బా ఎందుకంటే థ్యాంక్ యూ, ఈ డాడీ ఎందుకు థ్యాంక్ యూ చెప్తాడు, ఏం చేశారని అని ఏదో ఆయన కొనుక్కుంటాడు. సరే ఇంటికి వచ్చి, డాడీ ఈ కోడ్, ఈ నంబర్స్ గురించి ఏదైనా తెలుసా, నేను ఎప్పుడు ఈ నంబర్స్ చూడలేదే అని చెప్పి వాళ్ళ డాడీకి చూపిస్తారు. ఇంకా వాళ్ళ డాడీ అది చూసేసి, అరే ఇది ఎక్కడో బైబిల్లో ఉన్నట్టుంది అని చెప్పి చెప్తారు. ఆ నంబర్స్ ఎప్పుడో చూశాను, చాలా సంవత్సరాల కింద బైబిల్లో చూశాను అని చెప్పి చెప్తాను. కానీ కూడా ఇక్కడ ఒక పుస్తకం ఉంది, ఈ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఈ పుస్తకాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. ఆ పుస్తకం చూస్తే అక్కడేముంది, బైబిల్ ఉందన్నమాట. అది తీసుకొచ్చి ఆ వచనాన్ని చూస్తారు. 1 Thessalonians 5:18, మొదటి తెసలోనిక రాసిన పత్రిక 5:18. ఏం రాసింది, ఎవరు చదువుతున్నారు? సో ఇంగ్లీష్లో, ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ గివ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఇస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. తెలుగులో ఏముంది మా? ప్రతి విషయం నందును కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి, ఈలాగు చేయుట యేసు క్రీస్తునందు మీ విషయంలో దేవుని చిత్తము. దేవుని చిత్తం. ప్రతి విషయంలో మనము కృతజ్ఞతలుగా ఉండాలి అని దేవుని వాక్యమే చెప్తుంది. అబ్బా అన్ని విషయంలో థ్యాంక్ యూ ఉండాలా అని చెప్పి కాలేబ్కి ఒక క్వశ్చన్, అన్ని విషయంలో థ్యాంక్ యూ ఉండాలా, ఇది బైబిల్లో రాసుందా? అప్పుడు వాళ్ళ డాడీ అంటారు, ఇంకా మనము చర్చ్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేయాలి, ఎప్పుడో వెళ్ళాము ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు, మనం చర్చ్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పి అంటారనమాట. కానీ ఈ నంబర్స్ గురించి కాలేబ్కి ఆయన మైండ్లో రింగ్ అవుతూనే ఉంది. దీని గురించి నేను తెలుసుకోవాలి, ఎట్లా తెలుసుకోవాలి, ఎవరి ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అని అలా మాట్లాడుతుండగానే ఆ చెట్టు దగ్గర నుంచి ఒక కుక్క చూడు వాళ్ళ డాడీ దగ్గర అడుగుతాడు. డాడీ దగ్గర అడిగిన తర్వాత డాడీ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి ఆ వచనాన్ని తీసి చూపిస్తారనమాట. అక్కడ హైలైట్ అయి ఉంది, ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ గివ్ థ్యాంక్స్, 1 Thessalonians 5:18. సరే ఇలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి వెనక ఒక కుక్క బౌ 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 అని అరుస్తుంది. అబ్బా ఇక్కడేందబ్బా కుక్క, బ్రౌన్ వైట్ కలర్ బాక్సర్, అది దానికి టై అంత వేసేసి అది అరుస్తూనే ఉందన్నమాట. సరే కాలేబ్ ఏందబ్బా ఇక్కడ కుక్క అని మెల్లగా అక్కడ వెళ్తాడు. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత చెట్టు వెనక ఎవరో దాక్కొని ఉన్నారు. ఈ కుక్క ఏమో అరుస్తుంది. కొత్తగా ఎవరైనా వస్తే కుక్క అరుస్తుంది కదా, మా ఇంటి దగ్గర కూడా కొత్తగా ఎవరైనా వస్తే మా కుక్క బౌ అని పెద్ద సౌండ్ ఇస్తుంది. సో ఇలా ఆ ఇంట్లో కొత్తగా వచ్చినారో ఎవరో అని చెప్పి ఆ కుక్క అరుస్తుంది అనమాట. సరే చూస్తే ఆ అబ్బాయి పిలుస్తున్నాడు, కొక్కకోవా, కుక్క పేరేంటి, కొక్కకోవా, కొక్కకోవా రా రా అని చెప్పి. అప్పుడు కాలేబ్ ఏమంటాడు, అబ్బాయి నువ్వు వస్తేనే ఆ కుక్క బాగా చేయదు, నువ్వు ముందు రా ఎవరో చూద్దాం అని చెప్పి ముందుకు వస్తాడు. ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆయన కూడా కాలేబ్ అంత వయసు అబ్బాయే. ఆ అబ్బాయి పేరు రిక్కీ. ఏం పేరు? రిక్కీ. సరే మాట్లాడతారు ఇద్దరు. మాట్లాడిన తర్వాత ఈ ఇంట్లో మీరు వచ్చారా కొత్తగా అని. మరి కొత్త ఫ్రెండ్స్ అంటే మనం ఎట్లా పరిచయం చేసుకుంటాం కదా, అలా వీళ్ళు పరిచయం చేసుకొని, అవును కానీ నాకు విచిత్రము, ఈ కార్డు ఇది ఎవరు థ్యాంక్ యూ అని రాశారు అని చెప్పి మాట్లాడుతూ మెల్లగా ఆ ట్రీ హౌస్ పైకి వెళ్తారనమాట. వెళ్తే రిక్కీ అంటాడు, తెలుసా మా ఫ్రెండ్ ఇక్కడ ఈ ఇంట్లో ఉండేవాడు, ఆయన ఇదన్నీ ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ రాసేసి ఈ వచనాన్ని ఇక్కడ రాసి పెట్టాడు. థ్యాంక్ యూ. మీ ఫ్రెండ్ పేరేంది? పాల్. ఏం పేరు? పాల్. కాలేబ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ పేరేంది? రిక్కీ. ఏం పేరు? రిక్కీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ పాల్. ఆయన ఇంకా ఈ ఇంట్లో లేరు, ముందు ఈ ఇంట్లో ఉండే, తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కాలేబ్ వాళ్ళు ఈ ఇంట్లో వచ్చారు. ఇంట్లో వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కాలేబ్ అడుగుతారు, ఈ థ్యాంక్ యూ అంటే ఏంది, ఎందుకు ఇలా చెక్కారు అంటే రిక్కీ అంటాడు,
మా ఫ్రెండ్ ఇక్కడ ఉండేవాడు కదా, ఆయన చెక్కింది థ్యాంక్ యూ. ఆయన ప్రతి విషయంలో థ్యాంక్ యూ అని చెప్తాడు. ఫ్రెండ్స్కి థ్యాంక్ యూ, దేవునికి ఎస్పెషలీ దేవునికి థ్యాంక్ యూ. ఒకరోజు నేను పరలోకంలో దేవుని దగ్గర ఉంటానని థ్యాంక్ యూ అని. ఏంది పరలోకంలోనా? అందరు వెళ్తారు కదా పరలోకానికి అని కాలేబ్ అంటాడు. అప్పుడు రిక్కీ అంటాడు, అందరు వెళ్ళరు పరలోకానికి. ఎవరు వెళ్తారు? దేవుని బిడ్డలే వెళ్తారు కదా. దేవుని బిడ్డలు ఎవరైతే రక్షించబడ్డారో వాళ్ళే వెళ్తారు. అప్పుడు అట్లనా, దేవుని బిడ్డలే వెళ్తారా, అందుకనే థ్యాంక్ యూ రాసారా అని చెప్పి కాలేబు చాలా ఆశ్చర్యంగా అన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు రిక్కీతో. ఇంకా రిక్కీ చెప్తాడనమాట దేవుని గురించి. పాల్ ఇక్కడ స్పెషలీ దేవుడు ఈ లోకంలో మానవునిగా వచ్చారు కాబట్టి మన కోసము యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువలో కొట్టబడ్డాడు, మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. మనల్ని ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడు అంటే, మనము ఈ లోకంలో పుట్టక ముందే మన గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభుకు తెలుసు. బిఫోర్ వి వర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ మదర్స్ హోమ్ హీ నోస్ us. ఆయన మనల్ని ఎంచుకున్నాడు. సో అలాంటి ప్రేమ, నిన్ను నన్ను ఇంత గొప్పగా ప్రేమించే దేవుని గురించి అన్నీ ఆలోచించి పాల్ థ్యాంక్ యూ అని రాశాడు అని చెప్పి అవునా, అట్లనా, నాకు అస్సలు తెలియదే అని చెప్పి అన్ని విషయంలోనా మనం ఏం తప్పు, దేవుడు ఏం తప్పు చేయలేదా? ఏ తప్పు చేయలేదు. మనమే అబద్ధం ఆడతాము, దొంగ పని చేస్తాము, అమ్మా నాన్నకు విధేయతగా ఉండము, ఇవన్నీ తప్పులు చేస్తాం. ఈ తప్పులన్నీ దేవుడు క్షమిస్తాడు. దేవుడు క్షమించినప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము? పరలోకానికి వెళ్తాం. అందుకని దేవుని వాక్యము జాన్ 3:16 ఏమంటుందంటే, ఫర్ గాడ్ సో లవ్డ్ ద వరల్డ్ దట్ హి గేవ్ హిస్ ఓన్లీ బిగాటెన్ సన్ ఫర్ హూసెవర్ బిలీవెత్ ఆన్ హిమ్ షుడ్ నాట్ పెరిష్ బట్ హ్యావ్ ఎవర్ లాస్టింగ్ లైఫ్. నిత్యత్వము మనం దేవుని దగ్గర ఉంటామని చెప్పి కాలేబ్కి చెప్తాడనమాట. ఈ విషయాలన్నీ కాలేబ్కి చాలా మనసులో గుచ్చుతుంది. అట్లనా, మనం థ్యాంక్ యూ అని చెప్పాలా, నాకు అస్సలు తెలియదే, ఈ వాక్యం గురించి కూడా తెలియదే. నేను అనుకున్నాను ఇదేదో కోడ్, మనం దీన్ని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఒక పుస్తకం ఇచ్చారు, ఈ కోడ్స్ అన్నీ డిటెక్ట్ చేసేసి ఒక ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి. నేను అలాంటి కోడ్ అనుకున్నాను అని చెప్పి ఆ కోడ్ బుక్ అన్నీ చూస్తాడనమాట. చూస్తే ఎక్కడ దొరకదు. ఎక్కడ దొరుకుతుంది? బైబిల్, దేవుని వాక్యంలో దొరుకుతుంది. అప్పుడు అనుకుంటాడు, ఎంత ప్రేమ గల దేవుడు కదా, ఇంత మంచి మంచి విషయాలు ఈ పుస్తకంలో ఉంది. థ్యాంక్ యూ అంటే, గాడ్ హి హస్ డన్ సో మచ్ ఫర్ మీ. దేవుడు నా కోసం ఇంత చేశాడు, అందుకనే థ్యాంక్ యూగా ఉండాలా. ఇన్ని రోజులు నాకు తెలియదే ఈ థ్యాంక్ యూ గురించి అని చెప్పి కాలేబ్ అనుకుంటాడు. ఇంకా అప్పుడే ఆయన మనసులో నుంచే వస్తుంది, థ్యాంక్ యూ గాడ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్ అని చెప్పి. ఎందుకు? ఇంత మంచి మంచి విషయాలు తెలుసుకున్నాడు కదా యేసుక్రీస్తు గురించి. రిక్కీ మాత్రం దొరకకపోతే ఆయనకు తెలుసుంటుందా? ఫ్లోరిడా నుంచి అయోవాకు రాకపోతే ఆయనకు తెలుసుంటుందా? నేను చెప్పాను కదా, ప్రతి ఒక్క విషయము దేవుని ఉద్దేశం ఉంటేనే అక్కడ తీసుకెళ్తారు. గాడ్ హస్ అ పర్ఫెక్ట్ విల్, పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ టువర్డ్స్ యూ అండ్ మీ. మీ గురించి, నా గురించి, మన అందరి గురించి దేవునికి ఒక ప్రణాళిక, దేవుని ప్లాన్ ఉంటుంది, దేవుని ఒక చిత్తం ఉంటుంది. అందుకనే ఒక్క స్థలం నుంచి ఇంకో స్థలం తీసుకెళ్ళాడు అనమాట. ఒకవేళ కాలేబ్ ఫ్లోరిడాలో ఉండుంటే ఈ థ్యాంక్ యూ గురించి తెలిసేదా? తెలియదు కదా. దేవుని గురించి తెలిసేదా? తెలియదు కదా. రిక్కీ దొరికేవాడా? దొరికేవాడు కాదు కదా. అందుకనే ఈ బిడ్డ నా బిడ్డ, ఈ బిడ్డ నా గురించి తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి ఫ్లోరిడా నుంచి అయోవాకు పంపించినారు. వాళ్ళ డాడీకి ఒక మంచి ఉద్యోగం ఇచ్చి అక్కడ పంపించి, వాళ్ళ డాడీ వాళ్ళు కూడా ఇక మీదట మనము చర్చికి వెళ్ళాలని ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు. మరి కాలేబ్ కూడా థ్యాంక్ యూ ద్వారా, 1 Thessalonians 5:18 ద్వారా దేవుని ప్రేమ గురించి తెలుసుకున్నాడు అనమాట. అప్పుడు రిక్కీ అన్నీ చెప్తాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలో వచ్చినారు, ఈ లోకంలో మనకి మానవ రూపంలో వచ్చినారు, వచ్చి మన కోసం జీవించి సిలువలో ఆయన తను తాను అర్పించుకున్నాడు.
ఆయన ఏ పాపం చేయలేదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏ పాపం చేయలేదు, మనమే పాపం చేశాం. ఆ పాపానికి శిక్ష మనకి ఎక్కడెళ్ళాలి? నరకం. నరకానికి వెళ్ళాలి. కానీ దేవునికి తన బిడ్డల్ని నరకానికి పంపించడం ఇష్టం లేదు. అందుకని ఆయన తన్ను తాను అర్పించుకొని నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి ఆయన సిలువలో ప్రాణం పెట్టాడు. ఎట్లా కొట్టారంటే ఆ కొరడా ఉంది కదా, ఆ కొరడాతో 39 సార్లు కొట్టు, 39 టైమ్స్. ఆ కొరడాకి ఏదో చిన్న ఐరన్ ఇదిలాగా ఉంటుందంట, అది కొడితే మొత్తం ఇలా ఫ్లష్ ఇలా చీల్చుకొని వచ్చేస్తుంది. అలా కొట్టారనమాట. అట్లా మనల్ని కొడితే మనం ఊరుకుంటామా? ఊరుకోం కదా. ఒక్క దెబ్బ వేస్తేనే ఏమంటాం, ఓయ్ నన్ను ఎందుకు కొడుతున్నావు? కానీ దేవుడు ఏం చెప్పలేదు, ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేదన్నమాట. అన్నీ మన కోసము ఆయన భరించినాడు, మన తప్పుల కోసం ఆయన భరించినాడు. నిన్ను నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి. చూసావా వాళ్ళు ఎంత మంచిగా ఇద్దరు దేవుని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. రికి కాలేబ్ అన్నీ చెప్తుంటే పక్కన ఎవరుంది? కొక్కకోవా. ఏం పేరు? కొక్కకోవా. అది కూడా వింటుంది. విన్న తర్వాత ఇంకా అయిపోయింది, వాళ్ళ సంభాషణ అంతా అయిపోయి కాలేబ్ చాలా సంతోషంగా థ్యాంక్ యూ గాడ్ అని చెప్పి ఆయన ఇంటికి బయలుదేరినప్పుడు కొక్కకోవా అంటుంది. అంటే ఇది దేనికి అంటే అది కూడా థ్యాంక్ యూ అని చెప్పిందంట. సో దానికి కూడా ఎంత అర్థం అవుతుంది కదా థ్యాంక్ యూ అంటే. సో ఇంకా కాలేబ్ చాలా సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్తాడు. ఇంటికి వెళ్ళి దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తాడు. థ్యాంక్ యూ గాడ్, ఐ లెర్న్ సో మచ్. నేను మీ గురించి ఇంత తెలుసుకున్నాను. నా కోసం ఈ లోకంలో వచ్చినారు, నన్ను మీరు ప్రేమిస్తున్నారు. ఎవరు ఈ లోకంలో అలా ప్రేమ చూపించరు. దేవుడు చూపించినట్టు ఏ మనుషులు చూపించరు. ఈరోజు మనం అందరం ఉన్నాం ఇక్కడ కదా, మనం అందరం మంచిగా ఉన్నామా? సంతోషంగా ఉన్నామా? ఏదన్నా రోగాలు వచ్చిందా? లేదు కదా. చాలా మంది ఈ కరోనా అంటూ అది అంటూ ఇది అంటూ ఎంతో మంది చాలా అవస్థ పడుతున్నారు కదా. కానీ దేవుడు మనల్ని అయితే సురక్షితంగా మనల్ని ఎంత సంతోషంగా మంచి హెల్త్ ఇచ్చి సంతోషంగా అన్ని ఇచ్చి మనల్ని పెట్టారు. ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి. దేవుని బిడ్డలకి ఏమీ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే మన హృదయంలో దేవుడు ఉంటారో, యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఉంటారో, మనకి ఏది రాదు. దేవుడు మనల్ని కాపాడి ఆయన ప్రేమలో ఆయన ఒక గుంపులో చేర్చి సురక్షితంగా సేఫ్గా హిల్ కీప్ us అండర్ హిస్ వింగ్స్. సో కాలేబు యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి తెలుసుకొని ఇంకా ఆయన ఎంత సంతోషంగా ఉంటాం. మనం కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం. ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గర నుంచి దూరంగా ఏం తెలియనట్టుంటే ఎట్లుంటాం? బాధగా ఉంటాం. ఈరోజు మీరు సంతోషంగా ఉన్నారా, బాధగా ఉన్నారా? సంతోషంగా. ఎందుకు సంతోషంగా ఉన్నారు? నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఎందుకంటే హ్యాపీగా దేవుడు నాతో ఉన్నారు. ఐఎమ్ అలైవ్ బికాజ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హస్ poured his breath. he is living. ఆయన జీవిస్తున్నారు కాబట్టి నేను కూడా జీవిస్తున్నాను. ఇఫ్ నాట్ ఫర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్, ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు ప్రభు లేకపోతే, ఆయన ప్రేమ లేకపోతే, ఆయన ఒక ఉద్దేశం నా పట్ల లేకపోతే నేను ఇక్కడ ఉండేదాన్ని కాదేమో, మనమందరం ఉండేవాళ్ళం కాదేమో. సో ఎక్కడైనా దేవుడు ఒక స్థలానికి మనల్ని తీసుకెళ్తే ఆయన ఒక ఉద్దేశం. చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ గాడ్, ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ గివ్ థ్యాంక్స్. ప్రతి ఒక్క విషయంలో మనము కృతజ్ఞతలుగా ఉండాలి ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్. అప్పుడే మనం హ్యాపీగా ఉంటాం. చిన్న చిన్న విషయాలకంతా మనం థ్యాంక్ యూ అంటాం. ఎవరైనా ఒక చిన్న చాక్లెట్ ఇస్తే థ్యాంక్ యూ ఆంటీ, ఒక చిన్న గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ అంకుల్, ఫ్రెండ్ థ్యాంక్ యూ రే అని అంటాం కదా. కానీ దేవుడు ఇంత పెద్ద గిఫ్ట్, రక్షణ అని ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చినారు, ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఆఫ్ సాల్వేషన్. దానికి ఎప్పుడైనా మనం థ్యాంక్ యూ అంటామా? పాల్ చూడు ఏం చేశారు, థ్యాంక్ యూ అని పెద్దగా రాశాడు. ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే ఈ థ్యాంక్ యూని చూసి వాళ్ళ జీవితాలు కూడా మారాలి. ఆయన అలా ఒక గాస్పుల్గా పెట్టేసి వెళ్ళాడు, ఒక సువార్తగా అలా థ్యాంక్ యూ రాసి పెట్టేసి వెళ్ళాడు. సో మనం కూడా దేవునికి కృతజ్ఞతలుగా ఉండాలి. ఈ జీవితం మనం జీవిస్తున్నామంటేనే ఒక పెద్ద థ్యాంక్ యూ దేవునికి. రక్షించి ఆయన ఒక మందిరంలో ఆయన బిడ్డల్లో చేర్చాడు, ఒక పెద్ద థ్యాంక్ యూ.
మనం హెల్తీగా బెటర్, పెద్ద థ్యాంక్ యూ. సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ థ్యాంక్స్ టు గాడ్. దేవునికే వందనాలు చెప్పాలి, దేవునికే కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. సో ఈ రోజు నుంచి మీరు దేవుని అడిగి కాలేబ్ లాగా, పాల్ ఎలా ఒక సాక్షిగా ఇంట్లో ఉండి వెళ్ళాడో, రికీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ గురించి చెప్పి కాలేబ్ని దేవుని ఒక సన్నిధిలో తీసుకొచ్చాడు. అలా మనం అన్నీ దేవునితో ఉండి దేవుని అడగాలి. దేవా, ఈ రోజు నుంచి నేను నీ బిడ్డగా మారుతాను, ప్రతి విషయంలో నేను కృతజ్ఞతగా ఉంటాను. నాకు ఒక రక్షణ ఇచ్చింది, ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఇచ్చినందుకు, మంచి హెల్త్ ఇచ్చినందుకు, మంచి సంఘాన్ని ఇచ్చినందుకు, మంచి దేవుని బిడ్డలు ఇచ్చినందుకు, దీనికి అన్నిటికీ థ్యాంక్స్ చెప్దామా? చెప్దామండి. వెరీ గుడ్. షాల్ వి ప్రే? సో ఈరోజు మెమరీ వర్స్ మనం ప్రార్థన చేసుకునే ముందు ఈరోజు ఒక మెమరీ వర్స్ ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో, తర్వాత తెలుగులో మీరు చదవండి. 1 Thessalonians 1 Thessalonians 5:18. 5:18. 1 Thessalonians 1 Thessalonians 5:18. 5:18. In everything give thanks, If everything in thanks, for this is the will of God. In everything give thanks, if everything is God, for this is the will of God. for this is the will of 1 Thessalonians 1 Thessalonians 5:18. 5:18. In In everything everything give thanks. give thanks. పెద్దగా చెప్పాలి. In everything, give thanks. 1 Thessalonians 1 Thessalonians 5:18. 5:18. తెలుగులో ప్రతి విషయమునందున ప్రతి విషయమునందున కృతజ్ఞతాస్తుతులు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. చెల్లించుడి. మొదటి తెస్సలోనికులకు మొదటి దశలోనికలకు 5:16. 5:16. తెలుగులో 5:16, ఇంగ్లీష్లో 5:18. ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ గివ్ థ్యాంక్స్, ఫర్ దిస్ ఇస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. పాట కూడా ఉంది తెలుసా? అది నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ వీక్ ఆ పాట నేర్చుకొని పాడండి, సరేనా? సరే అండి. ప్రార్థన చేసుకుందామా? నీల్దా. Gracious, loving Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful story about Caleb, the spy guy. Yes, Lord, we thank you for everything. Thank you for thy free gift of salvation. Thank you for choosing us. Thank you for naming us thy children. Thank you, Lord, for this blessed house of worship. Thank you for thy children, Lord. Father, thank you for thy word, Lord. In everything give thanks. Yes, Lord, we thank you, praise you, and worship you for all thy goodness, mercy, faithfulness shown towards us, sought us, and saved us, and made us thy children. Thou art the God who has perfect will towards thy children. Thank you for this wonderful story. Speak to these children also. Help them to understand thy great love, understand thy great sacrifice, understand what thou hast done unto them, and help them to, Lord, from the very young age, Lord, help them to know the love of Lord Jesus Christ, follow thee, and surrender their lives unto you. Through them, even the families may come to the knowledge of Lord Jesus Christ. Father, we commit every child unto thy loving hands and care. Ask this pray in the blessed name of my Lord and my Savior, Jesus Christ. Amen. Amen, auntie. Praise the Lord. Praise Lord. Children, let us sing some action songs. Do join us in doing the actions. And let us begin with Christ in the vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm,
Smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Let us do the action for a very old Hindi song, Ye Phool Ye Fizaएं. ये फूल ये फिजाएं करते हैं वंदना. ये फूल ये फिजाएं करते हैं वंदना. सूरज की पहली किरणों से जब आता है सवेरा. सूरज की पहली किरणों से जब आता है सवेरा. पंछियों की तलरब में है यीशु की आराधना. पंछियों की तलरब में है यीशु की आराधना. ये फूल ये फिजाएं करते हैं वंदना. ये फूल ये फिजाएं करते हैं वंदना. करते हैं वंदना. करते हैं वंदना. Let us do the action for Have You Got the Sunshine Smile. Have you got the sunshine smile? Have you got the sunshine smile? Wherever you may go, His goodness is with you. Have you got the sunshine smile? Have you got the sunshine smiley? Have you got the sunshine smiley? Wherever you may go, His goodness is with you. Have you got the sunshine smiley? Have you got the sunshine? Have you got the sunshine? Wherever you may go, His goodness is with you. Have you got the sunshine? Have you got the sunshine smiley? Have you got the sunshine smiley? Wherever you may go, His goodness is with you. Have you got the sunshine smiley? Have you got the sunshine smile? Have you got the sunshine smile? Wherever you may go, His goodness is with you. Have you got the sunshine smile? Finally, let us do the action for Trippedama. Trippedamai లోకమును తలక్రిందులుగా మనం చేసేదమా. త్రిప్పెదమాయి లోకమును తలక్రిందులుగా మనం చేసే
రాజుని నీ హృదిలో చేర్చుకో త్రిప్పేదమాయి లోకమును తల క్రిందులుగా మనం చేసేదమా త్రిప్పేదమాయి లోకమును తల క్రిందులుగా మనం చేసేదమా. Children, we thank you for your patience and time. Thank you for joining us today in singing songs along with us and also listening to the lesson. We hope and pray that this ministry may be beneficial to each one of you. Shall we close today's session with a word of prayer? Blessed Father, in Christ's precious name, we thank you for your faithfulness and goodness over our lives, and especially for so many months, O Lord, you've been so gracious enough to provide us with an online Sunday school, and hundreds of children have viewed it, and we believe that you have worked in their lives, that you are still working in their lives. Heavenly Lord, we pray that all these children may come to a personal knowledge of Lord Jesus Christ and also a personal relationship with Lord Jesus Christ. Their names will be written in the Lamb's Book of Life, and we desire that none of these children miss the mark as to what you have kept for them. Heavenly Lord, may this session too be of great abiding value to each one of them, and give grace to the children to share it to their friends and their families, so the Lord, a bigger population is reached out with the truth that is in Lord Jesus Christ. Take charge of them, be very nigh unto them, protect them from all harm and danger, give them grace and wisdom for their academics, and the Lord, our only desire is whatever they do, wherever they are, wherever they live in the life to come, Heavenly Father, they may be someone who can bring glory to you, and, O Lord, who can express the very life of Jesus Christ through their lives. Thus committing ourselves to your care and commending the children to your glory and to your grace, we pray this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So children, thank you for the time. I hope that you have enjoyed today's sessions as well. Please share it with your family members and friends so that others may also understand and know what you're learning. So until next time, same day next week, God be with you.